जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन को स्वागत। आज आमे पढ़िबा षष्ठी विभक्ति। आमे पूर्वरु प्रथम ठारू पंचम विभक्ति पर्यंत पढ़ी सारिथिले। आज आमे पढ़िबा संबंधे षष्ठी बा शेषे षष्ठी। ताले केमिति जानिबा संबंधे षष्ठी बा शेषे षष्ठी कोउठी कोउठी हेउछि। ताले आज आमे तारो संस्कृत रु ओडिया अनुवाद करी ताकू पढ़िबा। सेतिपाई पिलामाने आग्रह दरकार, सदिच्छा दरकार, ताहले सबु पाठ अति सहजरे आयत्त करी हुए। ताहले आज देख मन देखि टिके शुण, निश्चित भाव बहुत शीघ्र तमे मन रखिदब। ताहले प्रथमे षष्ठी विभक्ति कोउठु कोउठु हुए केते गुडी उदाहरण आगे देखिदबा। एक रे नियम गोटे हला शेषे षष्ठी बा जाहाको आमे कहूचे संबंधे षष्ठी। काहे शेषे षष्ठी कुहा जाय आमे देखिबा ताकू। षष्ठी हेतु प्रयोग, हेतु प्रयोग हेले सेठी मध्य षष्ठी हुए। कर्तुकर्मणः षष्ठी, तस्य वर्तमाने षष्ठी, त जदि त प्रत्यय जदि वर्तमान रे प्रयोग करा जाय सेठी मध्य षष्ठी हबो। नपुंसक भावे तह ହେଲା। ताले एई आमे एई पांचटी पढ़िचे, पुणी आउ केतोटी नियम पुणी पढ़िबा। ताले संबंध पद जोगे षष्ठी, कौन संबंध पद जोगे षष्ठी आमे देखिबा। बुझेला कोउठी कोउठी ताले देख नियम। रामस्य पुत्रः क्रीडति, राज्ञः पुरुषाः आगच्छन्ति, भक्तः कृष्णस्य पादपङ्कजं भजति। एठी पिला माने देख रामस्य, राज्ञः, भक्तः कृष्णस्य ये सब को विभक्ति रहिछि, षष्ठी विभक्ति रे हेछि। ताहले एगुडी को काहे के आमे कहूचे जे शेषे षष्ठी बा संबंधे षष्ठी ना, एठी हमर केते गुडे माने कोन जन्य जनक आउ स्वस्वामी भाव, अवय अवयवी भाव बा अंगांगी भाव एई सब संबंध थिबा हेतुरु आमे ताको कहूचे शेषे षष्ठी बा संबंधे षष्ठी। ताले शेषे षष्ठी काहे की कुहा जाय देख। शेषे षष्ठी एई पे कुहा जाय महर्षि पाणिनि हैला, जे कि अष्टाध्यायी ग्रंथ रे 6टी कारक आलोचना करिसेंती। सी कहिले जे जो कारक गुड़िक आमे अवशिष्ट माने आलोचना करथिले, अवशिष्ट जे रहिला, अवशिष्ट माने शेष हैला, सेही अवशिष्ट बा शेष सेही स्थान रे षष्ठी विभक्ति हेइ जाय। तेणु याकू शेषे षष्ठी बोली कुहा जाय हैला। संबंध सामान्य षष्ठी ता मध्य कुहा जाय संबंध सामान्य षष्ठी, ता माने शेषे षष्ठी बा संबंधे षष्ठी। ताले आमे कोउठी कोउठी हुए ना जन्य जनक भाव, स्वस्वामी भाव, अवयव अवयवी भाव एई सब जगह रे षष्ठी विभक्ति हुए, ताको आमे कहू संबंधे षष्ठी। बुझेला। आ गोटे द्वितीय नियम देख। द्वितीय नियम वंदे गुरोः चरणयोः, कि भक्तः शंकरस्य पादयोः भजति, तावत भयस्य भेतव्यम। एगुड़िक सब कौन हेछि ना बहु स्थल रे एगुड़िक कारक विभक्तिर संभावना थिले मध्य संबंध विवक्षा रे षष्ठी होई थाए हैला। तेणु ऊपर लिखित वाक्य गुड़िक ए जो चरणयोः, पादयोः, भयस्य ये सब कौन हेछि कर्मादि कारक स्थल रे संबंध विवक्षा रे षष्ठी विभक्ति हेछि हैला, आकु कहंती संबंध विवक्षा रे षष्ठी। तीन रे आमे देख आमे हेतु शब्दर यदि साक्षात भाव में प्रयोग करा जाए, डायरेक्ट प्रयोग करा जाए हैला, हेतु शब्दटी यदि साक्षात भाव में प्रयोग करा जाए ताले निमित्त बोधक शब्द ठारे षष्ठी विभक्ति हुए। जेमति देख धनस्य हेतोः विदेशम गच्छति, धन हेतु बा धन कारण हेतुरु विदेश को जाउछि। शीतस्य हेतोः कंपते, शीत हेबा हेतुरु से थरुचंती। सेमते अध्ययनस्य हेतोः अहम भुवनेश्वरम तिष्ठामि, भुवनेश्वरे तिष्ठामि, अध्ययन पाए मु भुवनेश्वर रे रहउछि। ताले हेतु शब्द जदि सीधा सड़क प्रयोग करा जाए ताले सेठी मध्य षष्ठी विभक्ति हुए। आमे आगुरु पढ़िथिले हेतु तृतीया, हेतु पंचमी, किंतु एठी कोन हेतु शब्द जदि सीधा सड़क प्रयोग करा जिवो हेतु प्रयोगे षष्ठी, ता कोनती हेतु प्रयोगे षष्ठी। अर्थात हेतु पदटा जदि सीधा सड़क प्रयोग करा जिवो ताले सेठी षष्ठी विभक्ति हबो। आउ केते गुड़िए पद अछि एमती मध्य प्रयोग करा जाए। केन हेतुना अत्र आगच्छति,
କୋଉଥି ମାନେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି। କସ୍ମାତ୍ ହେତୋଃ ବାଳକः କ୍ରନ୍ଦତି, ଏଠି ହେତ ଶବ୍ଦ ଲାଗି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହେଇଛି। ସେମିତି କସ୍ୟ ହେତୋଃ ସଃ ପଳାୟିତଃ, କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ପଳାଉଛି। ଏଠି ସବୁ ଯୋଉ ତୃତୀୟା, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ ଏସବୁ ହେତୁ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ହେତୁ ଶବ୍ଦ ତ ଦେଖିଲେ ସପ୍ତମୀ ମାନେ ତୃତୀୟା, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ, ସ୍ମୃ ଧାତୁ, ଆଉ ଦୟ ଧାତୁ ମାନେ ଦୟା କରିବା, ଆଉ ଇସ୍ ଧାତୁ, ଇସ୍ ଧାତୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଧାତୁ ଥିଲେ କର୍ମକାରକରେ ବିକଳ୍ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ। କର୍ମକାରକରେ ବିକଳ୍ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କର୍ମକାରକ ବି ହେଇପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ଏଠି ଦେଇଛି, କଣ କଣ କୁହାହେଲା, ସ୍ମୃ ଧାତୁ, ଦୟ ଧାତୁ ଆଉ ଇସ୍ ଧାତୁ। ତାହେଲେ ପୁତ୍ରଃ ମାତୁଃ ବା ମାତରମ୍ ସ୍ମରତି, ପୁତ୍ରଃ ମାତୁଃ ସ୍ମରତି ହେଇପାରିବ, ପୁତ୍ରଃ ମାତରମ୍ ସ୍ମରତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ତାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କୋଉ କୋଉ ଧାତୁ ନା ସ୍ମୃ ଧାତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୟ ଧାତୁ ଦୟ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇସ୍ ଧାତୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଏଇ ସବୁ ଧାତୁ ଦକରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ କେତେକ ଦେଖ, କୃଦନ୍ତ ପଦର ଯଦି କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ କୃଦନ୍ତ ପଦରେ। କେମିତି ଦେଖ, ଆମର ଏଠି ହେଲା ରାମସ୍ୟ ଗମନମ୍, ତା ମାନେ କଣ, ରାମଃ ଗଚ୍ଛତି, ସେଇ ଗୋଟିକ ଯଦି କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଗଲା, ଗମନମ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍। ହେଲା, ଗମନମ୍ ଆମର ହବ ଗମ୍ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍, ଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ହେଲା, ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍ ଗମନମ୍, ଏଠି ତ ଦେଇଛି ନାଇଁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଗମନ ମାନେ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଗଲା ବୋଲି ଏଠି କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି। ରାମଃ ଗଚ୍ଛତି, ଆମେ ରାମସ୍ୟ ଗମନମ୍ ଏମିତି କରିପାରିବା। ଧନମ୍ ଦେହି, ଏହା ନ କରିକି ଆମେ କହିବା ଧନସ୍ୟ ଦାନମ୍, ମାନେ ଏଠି ଦାନମ୍ ଲାଗିଗଲା, ଦାନମ୍ ଦା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍, ଏଇ ଦାନମ୍ ଲାଗିଯିବା ହେତୁରୁ ଧନସ୍ୟ ହେଲା। ସେମିତି ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ ପଠନମ୍ ଭବତି, ଖାଲି ବ୍ୟାକରଣ ପଠତି ଆମେ ନ କହିକି ବି ପଠନ ଲାଗିଗଲାରୁ ମାନେ ଅନ୍ନ ଲାଗିଗଲାରୁ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଗଲାରୁ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ ପଠନମ୍ କରତି। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇପରି ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି କୃଦନ୍ତ ପଦ କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମର ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ, ହେଲା, କୃଦନ୍ତ ପଦ ଲାଗିଗଲେ କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମର ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ। ଶିଶୁଃ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଦର୍ଶନମ୍ କରତି, ଏଠି ଦେଖ ଦର୍ଶନମ୍ ଦୃଶ୍ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍, ଏହା ଲାଗିଗଲାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ପଥିକଃ ଜଳସ୍ୟ ପାନମ୍ କରତି, ପାନମ୍ ପା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍, ପଥିକଃ ଜଳମ୍ ପିବତି, ଏହା ନ କରିକି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିଲେ, ଯୋଉ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ପଥିକଃ ଜଳସ୍ୟ ପାନମ୍ କରତି। ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେଲା ଯେ ଆମର କଣ, ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଧାତୁ ଥିବ, ଶତ୍ରୁ, ସାନଚ, ତବତୁ, ଉକ, ଲ୍ୟପ ଏମିତି ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ ନା ପ୍ରଭୃତି କୃଦନ୍ତ ପଦ ଥିଲେ କର୍ମସ୍ଥାନରେ କୃଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ, ପଶ୍ୟନ୍ ଏଠି କୃଦନ୍ତ ପଦ ଦୁଶ୍ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଷଷ୍ଠୀ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଷଷ୍ଠୀ ହେବ ନାହିଁ। ଦୈତ୍ୟାନ୍ ଘାତୁକଃ ହରିହି, ଏସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି କେଠି ତୁମୁନ୍ ଗନ୍ତୁମ୍ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ୍, ଏଇ ସବୁ ଗତ ବାନ୍ ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏଇ ଦାତା, ଏଇ ସବୁ ଯୋଗରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ନାହିଁ, ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଇଛି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ, ତସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଷଷ୍ଠୀ, ଯଦି ତ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ଯୋଗରେ ଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ହେଲା, ଇଦମ୍ ମମ ମତ୍ତମ୍, ଏଠି ମତ୍ତମ୍ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ହଉଛି, ମନ ଯୁକ୍ତ ତ। ହେଲା, ମତ୍ତମ୍ ହେଲା ମନ୍ ଧାତୁରୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି, ମନ୍ ଯୁକ୍ତ ତ। ତେଣୁ ଏଇ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଥିବାରୁ, ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ହେତୁରୁ କଣ ହେଇଛି, ସେଟା ମମ ହେଇଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଇଦମ୍ ମମ ମତ୍ତମ୍। ସେପରି ବିଦ୍ୱାନ୍ ସର୍ବେଷାମ୍ ପୂଜିତଃ, ଏଠି ତ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ବିକଳ୍ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ। ବିଦ୍ୱାନ୍ ସର୍ବେଷାମ୍ ପୂଜିତଃ ସହ ମମ ବିଦିତଃ,
ସବୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସେମିତି ମମ ଯଥା ମମ ହସିତମ୍ ତଥା ତବ ଜୀବିତମ୍ ଏସବୁ କଣ ହେଇଛି? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହବ ବିକଳ୍ପରେ। ମୟା ହସିତମ୍ ତୋୟା ଜୀବିତମ୍ ମଧ୍ୟ ହବ ହେଲା। ତାର ବିକଳ୍ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ତସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରକୁ କଣ ହେଲା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ କୃତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟ, ଯତ, ଣ୍ୟତ, କ୍ୟପ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟିକୁ କୃତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ତ ଆଉ ତବତକୁ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ପଦ ଯୋଗରେ କର୍ତ୍ତାର ବିକଳ୍ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ହୁଏ, ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ହୁଏ। ତାହେଲେ କେମିତି ନା ବାଳକେନ ଚନ୍ଦ୍ରଃ ଦର୍ଶନୀୟ ବା ବାଳକସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଃ ଦର୍ଶନୀୟ, ଏଇଟା କର୍ମବାଚ୍ୟ ନା। କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ଏଟା ହେଲା, ନହେଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଛାତ୍ରସ୍ୟ ପୁସ୍ତକମ୍ ପଠିତବ୍ୟମ୍ ହବ, ଛାତ୍ରେଣ ପୁସ୍ତକମ୍ ପଠିତବ୍ୟମ୍ ମଧ୍ୟ ହବ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶନୀୟ ହେଲା ଦୃଶ୍ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ, ପଠିତବ୍ୟ ହେଲା ପଠ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ, ସେବିତବ୍ୟ ହେଲା ସେବ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟ, ଯତ୍ଣ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ଯୋଗରେ ବିକଳ୍ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଏକଥା ତମେ ଆଗରୁ ବି ପଢିଥିଲ, ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିରେ ପଢିଥିଲ ତୁଲ୍ୟାର୍ଥକ, ଯୋଉ ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ୍ୟ, ସମାନ, ସମ ଏଇ ସବୁ କଣ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବି ହୁଏ, ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ବି ହୁଏ। ତେଣୁ ରାମେଣ ତୁଲ୍ୟ ରାଜା ନାସ୍ତି ହେଇପାରିବ, ରାମସ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ରାଜା ନାସ୍ତି ବି ହେଇପାରିବ। ଏ ସବୁର ଅର୍ଥ ଏକା ପିଲାମାନେ। ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ସମାନ, ସମ, ତୁଳା, ଉପମା ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କଣ ହେଇପାରିବ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଆମର ସମୁଦାୟ ଜାତି, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା, ସଂଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୋଟିକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ, ଅନେକଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଷଷ୍ଠୀ ବା ସପ୍ତମୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସମୁଦାୟ ବୋଧକ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସପ୍ତମୀ ହବ, ଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଷଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ସପ୍ତମୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ନଦୀଷୁ ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ରତମା, ନହେଲେ ନଦୀ ନାମ ବି ହବା, ନଦୀ ନାମ ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ରତମା, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ରତମ। ସେମିତି ପ୍ରାଣୀ ନାମ ବା ପ୍ରାଣୀଷୁ ନରାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠାହା, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଠି ପ୍ରାଣୀ ନାମ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇପାରିବ, ସପ୍ତମୀ ବି ହେଇପାରିବ, ଆକୁ କହନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣୀ ସପ୍ତମୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଦୂର ବା ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇପାରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୀ ବି ହେଇପାରେ। ଦୂର କହିଲେ ଆମର ଦୂରେ, ଆଉ ନିକଟ କହିଲେ ଅନ୍ତିକ। ଏଇ ଦୂର ବା ନିକଟ ଯୋଗରେ ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଗ୍ରାମାତ୍ ଦୂରେ ନଦୀ ବହତି ହେଇପାରିବ, ଗ୍ରାମସ୍ୟ ଦୂରେ ନଦୀ ବହତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଦୂର ଆଉ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ପଞ୍ଚମୀ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତୃପ୍ତ୍ୟର୍ଥକ ପଦ ଯୋଗରେ, ତୃପ୍ତି ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ତୃପ୍ତ୍ୟର୍ଥକ ପଦ ଯୋଗରେ କରଣକାରକର ବିକଳ୍ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି କାଷ୍ଠାନାମ ତୃପ୍ୟତି ହେଇପାରିବ, ଅଗ୍ନି କାଠ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତି ହେଲେ ହେଇପାରିବ, ଅଗ୍ନି କାଷ୍ଟୈଃ ତୃପ୍ତି ଭବତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ କୃତେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଯଥା ବାଳିକା ଜଳସ୍ୟ କୃତେ ଗଚ୍ଛତି, ବାଳିକା ଜଳସ୍ୟ କୃତେ ଗଚ୍ଛତି, ଏଇ ଯୋଉ କୃତେ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଜଳସ୍ୟ ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ତବ କୃତେ କିମ୍ କରିଷ୍ୟାମି, ଏଠି କୃତେ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଗଲାରୁ ଏଠି ତବ ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି କୃତେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ସେଠି କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହବ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ତାପରେ ମନେ ରଖ, ଯାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା ବା ଅନାଦର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ କହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଅନାଦର କରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେଠି ଷଷ୍ଠୀ ହବ କିମ୍ବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ବି ହବ। ଏହାକୁ ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବା ସପ୍ତମୀ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ପିତୁଃ ରୁଦିତଃ ପୁତ୍ରଃ ଅଗଚ୍ଛତ୍, ନହେଲେ ପିତରି, ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଏଇଟା ସପ୍ତମୀ। ପିତରି ରୁଦତି ପୁତ୍ରଃ ଅଗଚ୍ଛତ୍ ହେଇପାରିବ। ମମ ପଶ୍ୟତଃ, ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବା ମଇ ପଶ୍ୟତି ସପ୍ତମୀ,
କାକଃ ପିଷ୍ଟକମ୍ ଅନୟତ୍। ମୁଁ ଚାହିଁଛି କାଉଟା ପିଠା ନେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ହବ ମମ ପଶ୍ୟତଃ କାକଃ ପିଷ୍ଟକମ୍ ଅନୟତ୍, ନହେଲେ ମୟି ପଶ୍ୟତି କାକଃ ପିଷ୍ଟକମ୍ ଅନୟତ୍। ଏଠି ମମ ଷଷ୍ଠୀ, ପଶ୍ୟତଃ ବି ଷଷ୍ଠୀ। ଏଠି ମୟି ସପ୍ତମୀ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ୟତି ହବ ସପ୍ତମୀ। କଣ କହନ୍ତି? ଅନାଦରେ ସପ୍ତମୀ ବା ଷଷ୍ଠୀ। ବୁଝିଲା? ଅନାଦ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବା ସପ୍ତମୀ। ତାପରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡିଏ ପଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ପଢିବା। ଯେମିତି ଦେଖ, ପୂର୍ବତଃ, ପଶ୍ଚିମତଃ, ଉତ୍ତରେଣ, ଉତ୍ତରାତ୍ ଆଉ ଉତ୍ତରତଃ। ଏଠି ଦେଖୁଛ ଏଇ ସବୁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଉତ୍ତରେଣ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ପୂର୍ବତଃ ପଞ୍ଚମୀ, ଏହା ଯୋଗେ ସବୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଭାରତସ୍ୟ ପୂର୍ବତଃ ଗଙ୍ଗାସାଗରଃ, ପୂର୍ବତଃ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ। ଉତ୍କଳସ୍ୟ ପଶ୍ଚିମତଃ ଛତିଶଗଡ଼ଃ। ଭାରତସ୍ୟ ଉତ୍ତରେଣ ଉତ୍ତରାତ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ଉତ୍ତରତଃ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ପଶ୍ଚିମେନ ପଶ୍ଚିମାତ୍, ପଶ୍ଚିମତଃ ବି ହେଇପାରିବ। ଏହା ଯୋଗରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହେଲା? ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣେନ ଦକ୍ଷିଣାତ୍, ଦକ୍ଷିଣତଃ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ଯୋଗେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣେନ ଦକ୍ଷିଣାତ୍, ଦକ୍ଷିଣତଃ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାତ୍, ଦକ୍ଷିଣେନ ମହାସାଗରଃ ଶୋଭତେ। ହେଲା, ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଉପରି, ଉପରି, ଉପରି ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ? ଉପରେ। ତାହେଲେ ଏହା ଯୋଗେ ବି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଏକସ୍ୟ ବିଷୟସ୍ୟ ଉପରି ପ୍ରବନ୍ଧମ୍ ରଚୟତ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କର। ସେମିତି ଅଧଃ ଅଧସ୍ତାତ୍, ଅଧଃ ମାନେ ତଳେ, ଉପର ମାନେ ଉପରେ, ଅଧଃ ମାନେ ତଳେ। ଭୂମେଃ ଅଧଃ ଜଳମସ୍ତି, ଭୂଇଁର କଣ? ତଳେ ଜଳ ରହିଛି। ଅଧସ୍ତାତ୍ ମାନେ ବି ସେଇଆ, ଅଧଃ ଯାହା ଅଧସ୍ତାତ୍ ସେଇଆ, ଅଧଃ ମାନେ ଯାହା ଅଧସ୍ତାତ୍ ସେଇଆ। ସେଇପରି ପୁରଃ ପୁରତଃ ପୁରସ୍ତାତ୍, ଅଗ୍ରତଃ। ଆ ମାନେ କଣ ହବ? ଆଗରେ। ମମ ପୁରଃ ଗଛ, ମୋ ଆଗରେ ଯାଅ। ମାତୁଃ ପୁରତଃ ଶିଶୁଃ କ୍ରୀଡ଼ତି, ମା ଆଗରେ ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ ପୁରଃ, ପୁରସ୍ତାତ୍, ପୁରତଃ, ଅଗ୍ରତଃ ଏସବୁର ଅର୍ଥ ଏକା, ଆଗରେ। ଏହା ଯୋଗରେ ବି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ସେମିତି ପଛରେ, ଆଗରେ ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି ପୃଷ୍ଠତଃ, ପୃଷ୍ଠେ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ୟ ପୃଷ୍ଠତଃ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାନ୍ତରମ୍ ଅସ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ସବୁ ଯାକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯେମିତି ଦୁହି, ତ୍ରିହି, ଚତୁଃ, ପଞ୍ଚକୃତଃ, ଷଡ଼କୃତଃ, ସପ୍ତକୃତଃ, ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବା କାଳାଧିକରଣରେ ଷଷ୍ଠୀକୁ କହନ୍ତି। ହେଲା, ଅହମ୍ ମାସସ୍ୟ ଦୁହି ଗ୍ରାମମ୍ ଗଚ୍ଛାମି, ମୁଁ ମାସକୁ 2 ଥର ଗାଁକୁ ଯାଏ। ମୁନୟଃ ଦିବସସ୍ୟ ତ୍ରିହି ସ୍ନାନ୍ତି, ମୁନିମାନେ ଦିନକୁ 3 ଥର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ବର୍ଷସ୍ୟ ଚତୁଃ ପୁରୀମ୍ ଗଚ୍ଛେତ୍। ତାହେଲେ ଏ ସବୁ କଣ ଆମେ ଲେଖିଲେ? ଯେ ସବୁ ଯାକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ କଣ ହବ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ତାହେଲେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁନେ ବୋଲି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ପଢେଇବା। ଏକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ପଢ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରହିବା ଏଇଠି।